Welcome my dear students. Today we're gonna talk about rational numbers. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله احنا نبدأ مع بعض سلسلة دروس الصف الأول الاعدادي middle 1 math first term. درس النهاردة هيكون عن rational numbers. يلا بينا نبدأ. قبل ما نيجي نتكلم عن rational numbers لازم نكون مراجعين كويس قوي عن السيتس اللي احنا خدناها قبل كده. احنا كنا خدنا في junior 5 and junior 6 خدنا set of counting numbers and set of natural numbers، وفي junior 6 خدنا set of integers. تمام. السنة دي ان شاء الله في middle 1 هناخده set جديدة set of rational numbers. الأول set of counting numbers كانت ايه يا شباب؟ set of counting numbers كانت مثلا set of 1 2 3 4 5 and so on. And set of natural numbers set of what? Yes, set of 0 1 2 3 4 5 and so on. And set of integers, yes, set of 0 and 1 2 3 4 and so on. And negative numbers, negative 1 negative 2 negative 3 and so on. Let's watch this video about sets of numbers. يلا بينا نتفرج على الفيديو ده يا شباب اللي بيتكلم عن sets of numbers. Welcome my dear students. Today we will talk about the sets of numbers. Let's start. First, the set of counting numbers. If I want to count anything, like number of cars, first 1 2 3 4. Yes, 4 cars. The number is what? Yes, 4 cars. If I want to count, I will say 1 2 3 4 and so on. Then counting numbers denoted by capital C, capital C, and equal the set of 1 2 3 4 and so on. Second set, if I have set of counting numbers 1 2 3 4 and put 0 before the set, then I get what? Yes, 0 1 2 3 4 and so on. 0 1 2 3 4 and so on, yes, is a set of natural numbers. Set of natural numbers is the set of 0 1 2 3 4 and so on. Note that set of counting numbers subset from set of natural numbers, means set of counting numbers like baby and set of natural numbers like mother. Then counting numbers is the baby for natural numbers. Third set is what? Yes, set of integers denoted by capital Z. Yes, set of integers. Set of integers consists of what? Yes, 0, and on the right positive numbers 1 2 3 4 and so on. And on the left I have what? Yes, negative 1 negative 2 negative 3 and so on. Then set of integers denoted by capital Z and equal the set of, yes, 0 in the center and positive numbers in the letter and negative numbers on the left. Set of integers equals the set of positive integers union set of 0 union set of negative integers. Yes. Let's talk about new set today. A set about what? Set about rational numbers. Today, first, what is the meaning of rational numbers? يعني ايه يا مستر rational number؟ احنا مستر كده عرفنا ال counting numbers وعرفنا ال natural numbers وعرفنا ال integers. ايه بقى يا مستر rational numbers؟ قال لي rational numbers يا مستر هي any number can put in the form of fraction like a over b, and a and b are integers and its denominator doesn't equal to 0. تاني يا مستر تاني set of rational numbers like what? Like 1 over 2 negative 5 over 8 3 0 3 and a half 0.7 2.5 15%. All of these numbers are what? Are rational numbers. Then rational numbers is what? Any number can put in the form of fraction a over b. Clear? A belong to z integers and b also belong to integers. Then a can be positive negative 0 and b also can be positive negative. Can be 0? No, here b doesn't equal to 0. Then rational number is what? Fraction
but its denominator doesn't equal to what? To 0. Clear? Let's have an example. بصوا معايا هنا يا شباب، بيقول لي remark each integer is a rational number but not each rational number is an integer. معنى ايه الكلام ده يا مستر؟ مديني هنا for example 12 over 6 و 25 over 4. هنا يا مستر الانتجر احنا عارفينها اللي هي الزد، اللي هي مين؟ اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. positive numbers like 1 2 3 4 and so on. negative numbers like negative 1 negative 2 negative 3 and so on, and 0. and 0 neither positive nor negative. Clear? rational numbers اللي هو يا مستر ايه؟ number on fraction form. but what? yes denominator doesn't equal to 0. ما ينفعش يكون عندي تحت في denominator ايه؟ 0. هنا مثلا example عندي بيقول لي 12 over 6. I know 12 over 6 is what? fraction. ده in fraction form. 12 belong to z, yes. 6 integer belong to z, yes. Then this fraction belong to what? Belong to rational numbers. Rational numbers denoted by q. Denoted by what? Capital Q. Clear? And also 12 over 6. 12 divisible by 6 means 12 divided by 6 equals 2. Then 12 over 6 equals 2. And 2 belong to what? Belong to z. Belong to integers. Then here integer can be what? Rational number. Integer can be what? Rational number. Then any integer can be rational number. But not rational number can be integer. Like what? 25 over 4. 25 over 4 is what? Is rational number. In fraction form, 25 integer and 4 also integer. But 25 over 4 integer? No. 25 is not divisible by 4. Can divide it by 4. Then this rational number can be integer. Then في الاخر كده شباب نوصل ليه؟ لان اي انتجر عندي يا مستر ممكن يكون راشنال، بس مش اي راشنال يمكن يكون انتجر. مثلا لو عندي انتجر 2 هو يا مستر 2 over 1. rational not rational? rational. if I have integer negative 4 هي negative 4 over 1. rational not rational? rational. clear؟ نبص مع بعض كده الاكزامبل اللي تحت هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي show why each of the following is a rational number. ليه كل واحد من ده rational number؟ تعال نشوف. اول حاجه بيقول لي 3 and 2 over 5. then هنا number 1 3 and 2 over 5. انت اقول عليه rational وامتى ما اقولش عليه rational؟ اقول عليه rational لو كان هو ينفع احطه فين؟ yes في الفراكشن form a over b and b doesn't equal to 0. ده مثلا اللي اقول عليه ايه؟ rational numbers لما يكون ينفع احطه في الفراكشن فورم a over b and b doesn't equal to what? to 0. تعال هنا عندي هنا ايه؟ mixed number. I can convert from mixed number to fraction, yes. But line of fraction here denominator 5 is still 5 and then what? yes times plus 3 times 5 equals what? yes 15. 15 plus 2 equals 17. Then equals 17 over 5. Now I have 3 and 2 over 5 equals 17 over 5. Ask myself, in fraction form, yes. b doesn't equal to 0, yes. I have in denominator here 5. And 5 doesn't equal to 0. Then 17 over 5 belong to what? Belong to rational numbers. And here number 2, negative 0.17 or negative 17 hundredths. I can write here negative 0.17 equals what? Both fraction. Here I have how many places in decimal? Here decimal point. I have 1, 2, tenth, hundredths. Then both in denominator here 100. Clear? And then output what? Negative 17. Then negative 0.17 will be negative 17 over 100. Rational or not rational? Yes, rational. As what? A here numerator is integer and denominator here is integer, and b doesn't equal to 0. I have 100 denominator, not 0. Then belong to rational numbers. And here number 3, 0.006. I can write 0.006 equals in fraction form. Here I have how many places in decimal board? 1, 2, 3. 3 places. Then put what down here? Yes, 1000. I have tenth,
hundredth, thousandths. Then put 1000 in denominator down. And what up? I have what? 6. 6 over 1000 equals 0.006. This fraction, rational or not rational? I will see. I have fraction form, a over b, yes. 6 over 1000, 6 integer, yes. 1000 integer, yes. And 1000 doesn't equal to 0, yes. Then belong to rational numbers, belong to Q. And here I have 27%. To convert from percentage form to fraction form. Percent here means what? Means over 100. Then I will write here 100. And up 27. Then 27% equal 27 over 100. Clear? Rational? Yes, rational. As what? As the denominator doesn't equal to 0, then belong to rational number. يوم مع بعضنا الأسئلة نبدأ نسأل بقى. Try by yourself why these numbers are rational numbers. First here I have what? I have 1 and 2 over 3. Mixed number, convert to fraction form. 3 here is still 3, and then times plus 1 times 3, 3. 3 plus 2, 5. Then equal 5 over 3. I have 5 integer and 3 integer, and the denominator doesn't equal to 0. Then rational numbers, then belong to Q. I have 3.07 equals what? Yes, what in fraction form? Here decimal, I have decimal point and 2 places in decimal part. Tens, hundreds. Then put in the denominator here what? Yes, 100. And up, put the number 307 over 100. Rational or not rational? Rational, yes. Here numerator, integer, and denominator here also integer, and denominator doesn't equal to 0, then belong to Q, rational number. And here negative 51 equals what? Bottom fraction form. Any integer can be over 1. Then negative 51 over 1 over 1. Rational? Yes. Integer up and integer down, and down doesn't equal to 0. Then belong to rational number. مع بعض برضو سؤال تاني يقول لي هنا 30%. 30%. Percent means what? Yes, over 100. Then 30% will be, yes, 30 over 100. Clear? I have 30 integer and 100 integer, and the denominator doesn't equal to 0. Then yes, belong to rational number. The last one, 102%. I will write 102% equals 102 over 100. 102 is what? Yes, belong to integers, and 100 integers, and the denominator doesn't equal to 0, then belong to a rational number. يبقى احنا كده عرفنا الراشنال نمبر يا مستر هو ايه؟ هو fraction بس ما يكونش عندي الدنومينيتور فيه 0 خالص، ما ينفعش يكون فيه 0. زي مثلا example لو اديك مثلا سؤال هنا قلت لك مثلا 2 minus 2 over. تعالى نشوف مثال كده ادولك. لو قلنا مثلا 3 over 2 minus 2، ولو جينا قلت لك مثلا 4 minus 4 over 4. ده راشنال وده راشنال. اسألك راشنال ولا نوت راشنال؟ هنا مثلا تعالى نعملها سمبليفاي، انا مش عارف، تبقى 3 over 2 minus 2 equal 0. 3 integer with 0 integer. But here I have what? I have 0 in denominator. عندي 0 تحت في الدينومينيتور. يبقى ايه؟ يبقى دي يا مستر not rational number. دي مثلا doesn't belong to Q. دي ما تنفعش تبقى rational number عشان عندي 0 فين؟ في الدينومينيتور تحت. طب هنا يا مستر 4 minus 4 0، والدينومينيتور عندي فيه 4. او حد يقول لي هنا يا مستر not rational عشان الزيرو. لا، انا عندي يا مستر up integer yes 0، الدينومينيتور عندي هنا integer yes 4. انا عندي شرط مهم لما يكون عندي الراشنال نمبر a over b وعندي ال b doesn't equal to what to 0. ما ينفعش يكون عندي تحت هنا في الدينومينيتور في ايه؟ في 0. تمام. هنا عندي في الدينومينيتور تحت هنا 0، لا 0 فوق في النيوميريتور براحته مفيش مشكله، بس ما يكونش عندي تحت فين؟ في الدينومينيتور. يبقى هنا مستر belong. نرجع تاني. عندي هنا 0 over 4 يا مستر يبقى belong to rational number. تمام.
نيجي هنا بقى remark مهمة خالص، بيقول لي if a over b is a rational number then b doesn't equal to what to 0. أول ما يديني fraction ويقول لي مثلا ده rational number، على طول تقول له إن ال b doesn't equal to what to 0. تعال نشوف مع بعض example. مديني هنا مستر بيقول لي إيه يا مستر؟ هو عايز ال value of x لو دولت rational numbers. عندي 3 over 2x. أنا يا مستر دلوقتي يا مستر عندي عايز أفهم حاجة 3 over 2x. مش ده يا مستر belong to q؟ ده يا مستر rational number؟ اقول له هقول لي خلاص على طول يبقى ال b doesn't equal to what to 0. طب مين هنا ال b 3 ولا 2x؟ طبعا ال 2x، ال b اللي هي denominator، يبقى اقول له يا مستر 2x doesn't equal to what to 0. تمام. فاكرين solving equation اللي كانت في junior 6؟ solve equation لو كان عندي يا مستر، تعالى ناخد عليها مراجعة بسرعة كده. لو قال لي مثلا x plus 5 equal 0، حد يعرف اعمل solve الايكويشن دي؟ يعني ايه solve equation؟ يعني عايز الفاليو بتاعت الاكس لوحدها. ايه اللي جنبها مضايقني؟ البلس 5. خلاص امشيها ايه to other side by opposite operation then put x equal 0، انزلها زي ما هي. البلس 5 هتبقى ايه؟ minus 5 then x equal negative 5. clear؟ سهل السؤال ده. طب واحدة تانية كمان عليه، لو on x minus 2 equal 4، اعمل ايه يا مستر؟ انا عايز solve equation، عايز x لوحدها، احط الاكس والماينس 2 هتمشي تروح الاوبوزيت سايد، يبقى تنزل الايكوال والفور تنزل ملهاش دعوة. minus 2 تروح نكتب ايه؟ plus 2. x equal 4 plus 2 then ال x equal 6. صح ولا لأ؟ كيف في حاجة صعبة فيها؟ طب هنا انت بس جايب لي بلس وماينس، عايز لما يكون في times او divided. بسرعة كده نتكلموا عليها بسرعة. لو جيت قلت لكم مثلا 2x equal 3، انا عايز x يا مستر. طب x اهي، ال2 هتروح الاوبوزيت سايد، بس ال2 هنا معمولة هنا ايه؟ الاوبريشن هنا ايه؟ 2x معناها ايه؟ 2 times x، يبقى تروح 2 هناك معمولة ايه؟ divided، يبقى 3 divided 2، يبقى ال x equal 3 over 2. فهمتني كده؟ يبقى x equal 3 over 2. نفس الكلام هنا بالظبط، انا هعمل solving equation عادي خالص، ماليش دعوه بقى مديني doesn't equal، انا هعمل solving equation عادي خالص. هنا عندي 2x معناها 2 times x، يبقى انا هعمل divided what؟ divided 2، يبقى ال x يا مستر doesn't equal 0 divided 2 then 0 over 2 then x doesn't equal 0 divided 2 equals what؟ yes equals 0. السؤال التاني بيقول لي 7 over x minus 3. هو قال لي يا مستر ده هنا ايه؟ x is an integer, write the required condition to make each of the following what؟ rational number. هقول له عشان يبقى rational number يا مستر انا عندي condition مهمة خالص، ان ال b doesn't equal to what؟ to 0. ال b عندنا مين؟ 7 ولا x minus 3؟ طبعا x minus 3، بقول له x minus 3 doesn't نفسي اعرف بتنقل ازاي دي، هو انا اصلا باجي انقلها مش عايز تنقل. x minus 3 doesn't equal to what؟ to 0. الماينس 3 مثلا هتروح هناك opposite side by opposite operation، يبقى ال x doesn't equal 0 minus 3 will be by opposite operation will be plus 3 then ال x doesn't equal 0 plus 3 equal 3 then ال x doesn't equal to 3 وهنا ال x doesn't equal to 0. يا رب تكون الدنيا وضحت شوية معايا. برضو هنا try by yourself، عندي برضو عايز اعرف هنا الكونديشن يا مستر اللي يخلي دولت rational numbers. واحدة واحدة مع بعض. اول واحدة بيقول 5 over x minus 3. اول حاجة يبقى ال b يا مستر، يبقى ال b يا مستر doesn't equal to 0. تمام. يبقى ال x minus 3 doesn't equal to 0. يبقى ال x يا مستر doesn't equal to 0 و minus 3 يروح هناك يبقى ايه plus 3. يبقى ال x يا مستر doesn't equal to what؟ to 3. يبقى اول واحدة هنا هقول له ايه 3. بعد كده يا مستر تاني واحدة عندي بتقول لي تمام، تاني واحدة بتقول لي يا مستر 3 over 4 minus x. انا هقول له على طول ال b doesn't equal to 0 عشان هو rational number. يبقى 4 minus x doesn't equal to 0. مثلا عايز value of x
قال لي خلاص هتعمل ايه؟ الفور هتمشي هنا باي اوبوزيت ايه سايد. احط هنا اكس؟ لا غلط، هنا في ماينس قبليها، يبقى النيجاتيف اكس doesn't equal to what؟ 0. والفور هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، يروح هناك يبقى نيجاتيف، يبقى ماينس 4. تمام، يبقى نيجاتيف اكس doesn't equal to 0 minus 4 يدينا نيجاتيف 4. كنسل نيجاتيف with نيجاتيف، يبقى الاكس doesn't equal to what؟ to 4. يبقى اكتب له هنا ايه يا مستر؟ 4. واحدة كمان يا مستر نمبر 3 بيقول لي 7 over 8x. اقول له على طول ايه مثلا؟ قال لي rational number، يبقى ال b doesn't equal to 0. يبقى ال 8x doesn't equal to what؟ to 0. انا عايز الاكس جنبها 8 هنا مضايقاني، امشيها ازاي؟ هي ال 8 معمول لها في الاكس ايه؟ تايمز، يبقى تروح هناك يا مستر باي اوبوزيت اوبريشن تبقى ايه؟ ديفايد. يبقى الاكس doesn't equal 0 over 8. تمام، يبقى الاكس doesn't equal 0 divided 8 يدينا 0. يبقى الاكس doesn't equal to what؟ to 0. يبقى اقول له هنا ايه؟ 0. اخر واحدة عندي يا مستر نمبر 4 بيقول لي هنا 6x over x. ماليش دعوة بالكلام ده كله، انا اللي هي طبعا rational number. يبقى يا مستر ال b doesn't equal to ايه؟ to 0. مين هنا ال b؟ 6x ولا x؟ يا مستر ده في فوق x وتحت x، ما تشغلش بالك، انا قلت له ايه؟ b doesn't equal to 0. مين ال b؟ up ولا down؟ down. يبقى عندي ايه؟ x. يبقى ال x doesn't equal to what؟ to 0. في حاجة احلها؟ لا، هي اصلا محلولة جاهزة لوحدها. يبقى ال x doesn't equal to 0 واحط له هنا 0. مستر وانا كل حاجه لازم اعمل الستبس؟ لا، انت ممكن تحلها على فكره مجرد النظر اول ما تشوفها على طول. ازاي؟ ابص انا اول واحده ده راشنال نمبر، يبقى يا مستر الدينومينيتور تحت ما ينفعش يبقى 0 doesn't equal to 0. طيب يبقى الاكس ما ينفعش تكون ايه؟ ايه اللي يخلي هنا مفيش 0؟ لو كانت الاكس ما كانتش ايه؟ ما كانتش 3. يبقى الاكس doesn't equal to 3. 3 minus 3 0. يبقى الاكس doesn't equal to 0. ايه اللي يخلي تحت هنا بزيرو؟ لو الاكس بكام؟ ب4، عشان 4 minus 4 0. يبقى الاكس doesn't equal to ايه؟ 4. ايه برضو يخلي تحت هنا الدينومينيتور هنا بزيرو؟ لو كانت الاكس بايه؟ بزيرو، عشان 0 times 8 equal 0. يبقى الاكس doesn't equal to 0. نفس الكلام هنا. ايه اللي يخلي الدينومينيتور عند تحت هنا مفيهوش يا مستر ايه؟ ما يبقاش 0؟ لو كانت الاكس مش بزيرو. يبقى الاكس doesn't equal to 0. نيجي لريمارك تانية هنا برضو، دي سكند ريمارك مهمة خالص في الليسون ده. لو قال لي يا مستر انا عندي fraction a over b rational number وسكت، يبقى اقول له على طول ال b doesn't equal to 0، اتكلمنا عنها. طب لو قال لي يا مستر هو rational number and equal to 0، يبقى ال A هي اللي equal 0. تاني، لو قال لي A over B belong to rational number، أو قال لي هي rational number، على طول أقول له ال B doesn't equal to 0. طيب لو جه بقى قال لي ال A over B دوت rational number وال A over B equal to 0، يبقى إيه يا معلم؟ ينفع أقول له ال B هي اللي equal 0؟ لا، احنا متفقين على طول اللي مينفعش الدينومينيتور عندي يكون بزيرو. يبقى أقول له مين اللي بزيرو؟ ال A. يبقى أقول له A equal to 0. الترو ماركس دول مهمين جدا جدا، وبيجي على طول في سؤال كومبليت او تشوز. تمام. طيب نيجي السؤال ده بيقول لي if the rational number x minus 3 over x plus 3 equals what؟ equal 0. قال لي ده equal 0. اول ما يقول لي equal 0 على طول هقول له ايه؟ هقول له ال a equal 0 مش ال b. طب مين ال a هنا؟ x minus 3 وال x plus 3. ال a up وال b down. يبقى اقول له يا مستر x minus 3 equal 0. هعمل solve equation عادي خالص. minus 3 هتبقى من move to other side، هيبقى ال x يا مستر equal 0. minus 3 هتبقى plus 3. يبقى مثلا عندي ال x equal 3. يبقى انا كده جبت ال value of a x اللي هو عاوزها. تمام. نيجي نتراي by yourself نحله مع بعض كده يا شباب. يلا. بيقول لي the rational number x minus 2 over x minus 1 equal what؟ equal 0. equals what؟ equal 0. if x equal what؟ واحدة واحدة. أول ما يقول لي equal 0 يا مستر أنا عارف يبقى ال A يا مستر هي اللي equal A 0. طب مين ال A عندي هنا؟ اللي هي يا مستر x minus 2 هي اللي equal مين؟ 0. minus 2 هتعمل move to other side، هيبقى ال x يا مستر equal 0 plus 2. يبقى ال x يا مستر equal ايه؟ 0 plus 2 يدينا 2. يبقى x equal 2. يبقى أول واحدة عندنا 2. نفس الكلام عندي دي نمبر 1. نمبر 2 معايا هنا اهوت. بيقول لي يا مستر ايه؟ 6 minus x over x minus 4. بيقول لي equal 0. مين اللي equal 0؟ على طول ما تنساش ال a يا مستر هي اللي equal 0. طب مين ال a عندي؟ 6 minus x ولا x minus 4؟ 6 minus x. يبقى اكتب له يا مستر هنا 6 minus x equal what؟ equal 0. انا عايز يا مستر الفاليو اوف x الواحدة
طب ماشي اللي جنبها، مين اللي جنبها؟ يعني جنب 6. خلاص ماشي 6 اهي، يبقى احط اكس بس؟ لا، اكس قدامها في ايه؟ ماينس، يبقى احط نيجاتيف اكس ايكوال الزيرو تنزل، والسكس هنا ايه؟ بوزيتيف، تروح هناك تبقى نيجاتيف ماينس 6. نيجاتيف اكس equal 0 minus 6 equal what? Negative 6. Cancel negative with negative, then x equal what? Equal 6. يبقى اكتب له هنا ايه يا مستر؟ ايه 6. او ممكن يا مستر بعناية اجيبها كده على طول. انا هنا قال لي x يا مستر ال a equal 0. طب ايه اللي يخلي فوق ال a بزيرو؟ لو كانت الاكس بكام؟ لو كانت الاكس يا مستر ب6، عشان 6 minus 6 equal 0، فاحط له 6. طب هنا ايه اللي يخلي يا مستر الاكس الاب النيومريتور اللي فوق هنا بزيرو؟ لو كانت الاكس بكام؟ ب2، يبقى اقول له يا مستر اكس ايكوال 2. طب هنا من غير ما احلها بالستبس، انت قول لي ايه اللي يخلي اب هنا يا مستر بزيرو؟ النيومريتور كله هنا بزيرو، 2 اكس كلها بزيرو. لو كانت اكس بايه؟ بزيرو، عشان 0 تايمز 2 يدينا 2. 0 تايمز 2 يدينا 2، لا 0 تايمز 0 يدينا ايه؟ 0، يبقى احط له هنا ايه؟ لو كانت اكس بزيرو. طيب تعالى مثلا نحلها بالستبس ونتاكد من حلنا. نمبر 3 هقول له الايه equal 0. ال اللي هو مين؟ 2x equal كام؟ equal 0. هعمل ال x equal 0 divided 2، يبقى ال x equal كام يا مستر؟ equal 0. يبقى ال x equal 0 على طول. نمبر 4 يلا بينا اخر واحدة. بيقول لي 2x minus 4 over x plus 3. قال لي equal ايه؟ equal 0. يبقى على طول هقول له ال a يا مستر equal 0. مين اللي عندي؟ x plus 3 ولا 2x minus 4؟ 2x minus 4، يبقى له مستر 2x minus 4 equal 0. تعالى نعمل solve equation. اول ما تلاقي عندك هنا مستر times مع الاكس وماينس او بلس، على طول بمشي بلس وماينس الاول، وبعد كده ايه؟ التايمز والديفايد. طب اول حاجه مين هيمشي؟ ماينس 4 تمشي تروح opposite side، يبقى 2x زي ما هي equals 0 plus 4. then 2x equal 0 plus 4 equal 4. دلوقتي مثلا عندي 2x، انا عايز 2x بس، خلاص ال 2 هتروح هناك by opposite operation، then ال x equals هنا 2x، يعني 2 عملنا times مع ال x، هتبقى ايه؟ divided، then 4 over 2 or divided by 2 equals 2. يبقى انا عندي يا مستر ال x هنا equal ايه؟ 2. اتاكد كده يا مستر، لو حطينا 2 مكان ال x يبقى 2 times 2 4، 4 minus 4 0، مظبوطه. يبقى ال x هنا equal ايه؟ 2. نتكلم برضه عن حاجه جديده النهارده في الدرس بتاعنا. انا عندي مثلا الراشن نمبر دي مثلا ليها ايه؟ ليها different forms. ممكن تكون يا مستر في الفراكشن فورم، تمام كده، وممكن يا مستر تكون في البرسنتج فورم، وعندي في الديسيمال فورم عندي حاجتين. عندي حاجه اسمها terminating decimal وحاجه اسمها requiring decimal، لسه هنشوفهم مع بعض كلهم. طيب اول حاجه عندي هنا يا مستر بيقول لي مستر write in 3 other forms of each the following. معنى ايه الكلام ده؟ افهمك. لو قلت لك مثلا عندي fraction او rational number 1 over 2، ده fraction form صح؟ ممكن احطه في fraction form تاني، اقول لك by multiply up and down or divided up and down. طب انا عندي هنا 1 و 2، اعمل ايه؟ مثلا multiply، مثلا multiply by ايه يا مستر؟ باي حاجه انت عايزها. مثلا multiply by 2 multiply by 2، 1 times 2 2، 2 times 2 4، يبقى 1 over 2 equal 2 over 4. طب انا يا مستر عايز فورم تاني، شكل تاني، اقول له عادي خالص اعمل multiply by 3، وهنا تحت برضه multiply by 3، هنا by 3، 1 times 3 3، 2 times 3 equal 6. عايز مثلا another form تاني، مثلا multiply by 4، 1 times 4 4، 2 times 4 8. ال 1 راشن نمبر مثلا الفراكشن الواحد ممكن احطه مثلا في كذا فورم كذا شكل. 1 over 2 هي 2 over 4 هي 3 over 6 هي 4 over 8. طب لو جينا سؤال زي هنا مثلا بقول 16 over 64، هعمل ايه يا مستر؟ اهو 16 over 64. عايز اعمل different forms. اول حاجه مثلا اعملها divided by اي حاجه انت عايزها، مثلا divided by 8 و divided by 8. 16 by 8 equal 2. 64 divided by 8 equal yes equals 8. مرة تانية اعمل يا عم divided by 2 divided by 2. 2 divided by 2 1. 8 divided by 2 equals 4. فهمتني كده يا مستر؟ انا ممكن يكون عندي الراشنال نمبر ليه يا مستر كذا فورم في الفراكشنز، by ايه؟ by times or divided up and down. clear؟
مثلا بقول ايه put each of the following numbers in the simplest form. هنا بقى هعمل ايه simplify. على طول simplify ما بعملش فيها times، بعمل فيها ايه divide. عشان اجيب simplest form انا عايز اصغر. ايه اللي بيصغر التايمز ولا الديفايد؟ الديفايد طبعا هي اللي بتصغر. تمام، يبقى لما اجي اعمل simplify يبقى انا بعمل ايه divided. اول حاجه بقول ايه 8 over 12 هقول 8 over 12. هعمل divide by what؟ نلاقي اي common factor between 8 and 12. مثلا divided by 4 divided by 4 divided by 4. هتقولي اشمعنى 4؟ هقولك ال 8 يا مستر اللي هي 2 times 4 وال 12 اللي هي مين؟ اللي هي 3 times 4. فانا عندي هنا 4 وعندي هنا 4 common factor، فهعمل divided by 4. 8 divided by 4 يدينا 2 و 12 divided by 4 equal ايه؟ 3. يبقى عندي 2 over 3. يبقى simplest form هنا مستر ل 8 over 12 ايه؟ 2 over 3. ينفع اعمل divide by اي حاجه تانية؟ لا، ال 2 كان divide by 2 و 3 كان divided by 3. مفيش اي common factor between ال 2 و 3. نيجي هنا بنديني نيجاتيف 12 over 36. تعالى نعملها simplify مع بعض. نيجاتيف 12 over 36 equal divided up and down by what؟ اي common factor انت عايزه ممكن اعمله divided. ممكن الناس تقول مثلا divided 12 على طول، ماشي مفيش مشكله. طب بس انا عايز اخدها واحده واحده معاك. تعالى نعمل مثلا divided by، نعمل divided by 6 up و divided by 6 down. نيجاتيف divided positive يدينا نيجاتيف ملوش دعوه. 12 divided by 6 equals 2 وهنا 36 divided by 6 equals 6. دي كده simplest form؟ لا دي كده مش simplest form. ليه يا مستر؟ عشان لسه في common factor بينهم. هنا في 2 وهنا في 2، يبقى اقوله divided by 2 up و down divided by 2 وهنا divided by 2. نيجاتيف 2 divided by 2 ادينا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. 6 divided by 2 ادينا ايه؟ 3. لسه في common factor؟ لا يا مستر ما فيش اي common factor. كده خلاص زي الفل. هنا وصلت النيجاتيف 1 over 3. دي كده ايه؟ السمبلست فورم. وعندك نضرب يرسلف ممكن نحلها مع بعض. عندي اول حاجه 5 over 25. 5 over 25 هعمل divided 5 up و divided 5 ايه down يا مستر. 5 divided 5 1. 25 divided 5 يدينا 5. يبقى هنا 1 over 5. اخد مثال كمان وانت بتحل انت الباقي مع نفسك. ناخد اخر واحد نيجاتيف 12 over 30. نيجاتيف 12 over 30 equals، هعمل مثلا هنا divided. مين common factor between 12 و 30؟ مفيش مشكلة، انا عندي 30 مستر اللي هي 5 times 6 و 12 اللي هي مين 2 times 6. هعمل divided 6 up و divided 6 ايه down. نيجاتيف تنزل ملهاش دعوة. 12 divided 6 يدينا 2 وهنا 30 divided 6 equals what؟ 5. نيجاتيف 2 over 5 can divide by any number up and or down؟ مفيش يا مستر تاني. خلاص يبقى له equal ايه؟ نيجاتيف 2 over 5. Write each of the following numbers in the form of percentage. هنا مديني rational numbers وعايز نخليها ايه في البرسنتج فورم. يعني نخليها مثلا 20% 30%. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه نمبر 1 قال لي 9 over 20. 9 over 20. انا عندي اولاد تو ويز عشان خاطر اخلي اي عندي rational numbers يكون percentage. يا اما way by using calculator يا اما عندي way بعملها mental عادي. هنا 9 over 20. To convert from fraction form to percentage form, denominator must be what? Must be 100. Then equals 20 to be 100 times 5 and up also times 5. I get what? 5 times 9, 45, and 5 times 20 equals 100. 45 over 100 means what? Means 45%. تمام. طب مثلا لو حابين نعملها بالكالكوليتر نعملها ازاي؟ قال لي عشان تخلي اي راشنال نمبر حتى لو ما كانش تعرف تخلي الدينومينيتور بتاعه 100 هتعمل ايه؟ قال لي اعمله تايمز 100%. ازاي؟ لو هنا قلنا مثلا 9 over 20 عايز اخليها برسنتج يبقى انا تايمز 100%. تايمز 100 وات؟ بيرسنت ايكوالز وات؟ بيرسنت دي هتنزل زي ما هي وانت هتحسبها كالكوليتر بقى. 9 over 20 تايمز 100 ايكوالز وات؟ تعال نجيب الكالكوليتر بتاعتنا ونحسبها. جبنا الكالكوليتر عندنا اهيت. عايز اكتب 9 over 20 fraction 9 over 20 times 100. محدش يكتب لي هنا percent. البرسنت خلاص طلعت بره اهي. and equals what? 45. then write here 45. then I will write here 45.
Another example, here I have what? 5 over 16. I can write 5 over 16. I want to convert to what? Percentage form. Here 16 can be 100. No. هتستعمل على طول الطريقة السهلة بتاعت الكالكوليتر. يبقى تقول له 5 over 16 times 100%. البرسنت مثلا تعمل موف تحطها هنا، هتحسب لي بالكالكوليتر ايه؟ 5 over 16. جبنا الكالكوليتر بتاعتنا هي مستر، اكتب له ايه يا مستر؟ اكتب له 5 over 16 times 100 equals what? 125 over 4. I can write here 125 over 4, or in decimal form can be 31.25. I will write 31.25. 31.25% and so on. كلهم هيبقوا نفس الكلام كده بالظبط. تمام. دلوقتي مثلا هنتكلم على ايه؟ على الديسيمال فورم. انا عندي مثلا حاجه اسمها terminating decimal وحاجه اسمها requiring decimal. الترمينيتنج decimal دي مثلا اللي هي الديسيمال العاديه اللي احنا عارفينها اللي هي الفاينايت. like what? like 2 over 5 the absolute value of negative 3 over 8 negative 2 and 7 over 25. هنخلي دول دلوقتي terminating decimal. يعني ايه terminating؟ تعالى نشوفه مع بعض. اللي احنا متعودين عليه عادي خالص 2 over 5 يا مستر عشان تبقى decimal. To convert from fraction form to decimal form, the denominator must be what? Must be 10, 100, 1000. Yes. Then 5 here times what? Times 2, and up here times 2. 2 times 2, 4. 2 times 5 equals 10. I have 4 over 10. 10, but one place, and but dot, decimal point, and here 4, and here out 0. Then 4 over 10 can be what? 0.4. Clear? ممكن نعملها برضو يا مستر بايوزنج كالكوليتر. احنا خلاص معانا كالكوليتر، ممكن نسهل على نفسنا نعمل بالكالكوليتر ونريح دماغنا خالص. زي مثلا نمبر 2 هنعملوها منتال وبعد كده نعملها بالكالكوليتر. بيقول ايه؟ absolute value of negative 3 over 8. اول حاجه الابسوليوت هنا فاليو هيعمل ايه؟ هيعمل كانسل للنيجاتيف. تمام. هيطلع عندي ايه يا مستر؟ هيطلع عندي اهو، عندي absolute negative 3 over 8 equals what? equals 3 over 8. 8 can be 100, 1000. Yes, 1000. 8 times 125 and up times 125 equals, here denominator will be 1000, and here 3 times 5 15, 5 carry up 1, 2 times 3 6 and 1 7, and 1 times 3 equals 3. I get 375 over 1000, then be 0.375. I can get that by using what? calculator. تعال نشوف بعض ازاي مثلا هنجيبها بالكالكوليتر. دلوقتي انا معايا الكالكوليتر بتاعتي يا مستر، هو مدينا مثلا absolute value of negative 3 over 8 اللي هي equal 3 over 8. انا هكتب له 3 over 8 اهو، 3 over 8 equals. انا مثلا عايزه decimal مش عايزه fraction، خلاص تك على الاس دي اداني decimal 0.375. طب تعالى اخر واحده دي negative 2 and 7 over 25. تعالى نعملها بالكالكوليتر اهو يا مستر. عشان اعمل ميكسد نمبر shift fraction يدينا ميكسد نمبر. negative 2 write negative 2 and numerator here 7 and denominator here 25 equals take على اس دي ده negative 2.28. يبقى نمبر 3 هنا تبقى ايه؟ negative 2.28. يبقى انا ممكن اكتب له هنا مستر نمبر 3 هيكون عندي يا مستر اللي هو negative 2 7 over 25 اللي هو مستر ايه؟ negative 2.28. وعندك هنا try by yourself، ممكن تحلها مع نفسك متأكد بالكالكوليتر طبعا. نيجي هنا مستر بقول لي by using calculator write each of the following rational numbers in requiring decimal. هنا بقى requiring decimal لازم نعمل calculator. في terminating ممكن نعمل ممكن ما نعملش براحتك. تمام. انما في requiring دي لازم نستعمل فيها calculator. اول حاجه هيديني مثلا 2 over 3 اقوم جاي مثلا اقول له 2 over 3 equals. انا عايز اخليها ايه في requiring decimal. هقوم رايح مثلا جايب الكالكوليتر بتاعتي، جات الكالكوليتر اهي معايا، بيقول لي 2 over 3 اكتب له هنا مستر 2 over 3 equal واس دي طلعت معايا يا مستر ايه 0.6. ملاحظ هنا بينها ايه براكتس، دي اللي هيطلع لك على الكالكوليتر بتاعتك 0.6666 and so on. ال7 في الاخر دي approximation عشان خاطر مفيش مكان تاني في الكالكوليتر، هي المفروض تطلع 0.6 كتيره خالص.
تمام. يبقى انا اكتب هنا يا مستر 2 over 3 equal 0.6666 and so on. طب هنا يا مستر كل مره هعمل كده؟ قال لك لا، ده requiring. عشان تكتب الديسمال requiring ديسمال هحط الزيرو والبوينت، واسال نفسك بقى مين اللي حصل له ريبيتد؟ ايه اللي بيتكرر عندي هنا؟ ال6. اكتب 6 واحده بس واعمل فيها هنا دوت. معناها دي يا مستر دوت دي معناها ايه؟ معناها ان بيحصل ايه؟ ريبيتنج للايه؟ ال6 دي يا مستر 6 6 6 كتير خالص. طب تعالى نجرب مثلا 2 over 11 اهو كاتب له يا مستر اهو 2 over 11 equals what؟ by using ايه؟ calculator. نجيب الكالكوليتر بتاعتنا، معايا الكالكوليتر اهوت. اكتب 2 over 11 equals what؟ اس دي طبعا عندي مستر ايه؟ 0.18181818. ask myself what is repeated؟ yes 1 8. ال 1 وال 8 الاثنين بيتكرروا. يبقى انا هعمل ايه يا مستر؟ هقول له يا مستر بدل ما اكتب له 0.181818 اقول له 0.18 and dot over 1 and dot over 8. معناها ايه؟ اللي انا مستر بعمل ريبيت من 1 لغايه ال 8 18 clear. طب اخر واحده معانا 5 and 71 over 333. 5 71 over 333 equals what؟ يا مستر تعالى نكتب ميكسد نمبر. يبقى شيفت وفراكشن 5 واطلع فوق هنا اكتب له 71 وانزل تحت في الدينومينيتور اكتب له 333 واتك على الاس دي يا مستر طلع عندي ايه؟ 5.213. بسأل نفسي ايه اللي بيحصل له هنا ريبيتد؟ 213. ال5 ما بتحصلش ريبيتد فهكتب 5 من غير اي حاجه خالص. 5 اكتب 5 وانزل بوينت كانت بتديني 213 اكتب واحده بس 213. احط بقى دوت اوفر 2 واوفر 1 اوفر 3. قال لك لا، من الستارت للاند فوق 2 3 بس. معناها ايه؟ من اول الستارت ديجيتس في الريبيتنج لحد الاند ديجيت. معنى الكلام ده اللي بيحصل ريبيتد ليه؟ لل2 وال1 وال3. بس ما ينفعش احط 3 دوتس، انا بحط 2 بس، واحده ستارت والثانيه اند، البدايه والنهايه معايا. تمام؟ في اي حاجه صعبه هنا كده؟ وعندك هنا سؤالين ممكن تحلهم ايه مع نفسك بقى وتشوف الدنيا مع بعضين. اهم حاجه يكون معانا الكاسيو كالكوليتر عشان تعرف تطلع requiring decimal. هنا بقى بيقول لي مستر ايه؟ use the calculator to write each of the following in the form a over b. هنا العكس، مديني هنا requiring decimal وعايز هو ايه؟ الفراكشنز بتاعتها. طيب اول واحده عندي هنا بيقول لي ايه يا مستر؟ 0.18 وحاطط لي دوت اوفر 8 ودوت اوفر 1. معناه ايه الكلام ده؟ معناه 0.181818 and so on. طب انا هنسى اجيب الفراكشن ازاي؟ في ناس كانت بتقول لي مثلا 0.18 اللي هو ريكوايرنج ده بتقول لي 18 over 100. هقول لك ده فولس، غلط. 18 over 100 يعني 0.18 بس من غير الريكوايرنج اللي هو الدوتس اللي فوق دي. طب انت هتعمل ايه يا مستر؟ قال لي برضه باي يوزنج كالكوليتر. ادي كالكوليتر يا مستر. انا عندي هنا ايه؟ 0.18 اللي هو ريبيتنج 1 and 8. هقوم عامل 0.18 واكتب 18 اللي عايز اكتب لي الشاشه دي كلها 18 كفايه كده يا مستر؟ لا انا عايزك تملاها كلها 18. بص انا عايزك تملى الشاشه بتاعت الكالكوليتر كلها. باينه كده كفايه يا مستر؟ كفايه. تك ايكوال طلع لي ايه؟ 2 over 11. يبقى ديت ايكوال 2 over 11. يقوم جاي هنا يا مستر ايكوال ايه يا مستر؟ 2 over 11. تمام. طب اللي بعديها مثلا بقول ايه؟ 0.145 والدوت هنا عند ايه؟ ال4 وال5 يعني start by 4 and end by 5. تعالى نكتبها مع بعض. لو جه قال لي 0.145 حطيت الدوت هنا والدوت هنا. معناه ايه الكلام ده؟ معناه الزيرو زي ما هي واحده والبوينت و1. 1 ده ما بيحصلوش ريبيتد. تمام. انا عندي ريبيت من اول فين؟ من ال4 لل5. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5. كل ده نكتبه على الكالكوليتر ونشوفه هيطلع معانا فراكشن شكله ايه. نطلع الكالكوليتر بتاعتنا. معانا الكالكوليتر اهو مثلا نكتب ايه بقى؟ 0.14545. كفايه كده؟ لا لو عملت كده بص مش هتطلع معاك حاجه. بص المنظر. لا انا عايزك انت كمان تملي الشاشه كلها 4 5 4 5. اول ما تملى الشاشه على اخرها قوم ايه بقى؟ شوفها.
تمام. equal صار عليه هنا ايه 8 over 55. 8 over 55 فقوم جاي كاتب له هنا 8 over 55. النهارده احنا خلصنا lesson 1. انتظرونا ان شاء الله المره الجايه في lesson 2. goodbye. As and goodbye my dear students.